الله الله أكبر بسم الله الله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی. گوری بدنور تعلق بینور راستے پر واقع ٹنڈے باوی گاؤں میں 50 سالہ ایک قدیم مسجد کو شہید کر کے گاؤں والوں نے ایک نئی خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے لیے جمعیت علماء کرناٹک کے صدر مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی، بنگلور سٹی جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا مقصود عمران رشادی اور گوری بدنور حلقے کے رکن اسمبلی پوٹا سوامی گوڑا کے ہاتھوں مسجد نورانی کے نام سنگ بنیاد رکھی. ذمہ داران ٹنڈے باوی مسجد اراکین مشیر احمد، عنایت اللہ، افضل پاشا، محبوب پاشا، سکندر کے علاوہ الیاس، جمشید، چاند پاشا وغیرہ موجود رہے. اس موقع پر مسجد نورانی کے ذمہ داروں نے بتایا کہ 60 اور 40 مربع پر یہ مسجد از سر نو تعمیر کی جا رہی ہے. تعمیری کام کے سلسلے کو لے کر اس کی سنگ بنیاد بنگلور شہر کے معزز علماء کرام کے ہاتھوں دعاؤں کے ساتھ رکھی گئی. اس موقع پر لوگ بڑی تعداد میں موجود رہے. مدرسہ فیض العلوم کے طلباء کو مسجد کی جانب سے اعزاز سے نوازا گیا. علماء کا اکرام کیا گیا. اکرام مسلم میں آئے مہمانوں کا استقبال کیا گیا. اس موقع پر ذمہ داران نورانی مسجد نے ہندو مسلم اتحاد کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے سوامی جی کی شال پوشی کی گئی. مسجد کی اہمیت، اس کی افادیت پر علماء کرام نے اپنی زرین خیالات کا اظہار کیا. حافظ محمد شاکر، حافظ محمد احسان، حافظ محمد گلزار، حافظ عبد المصور. دیکھو بھائی، یہ طلبا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتے ہیں اور یہاں پر ان کے ماں باپ تو موجود نہیں ہیں. ہم ہی ایک ماں باپ کی طرح ان کی دیکھ بھالی کرنا ہے. الحمدللہ ہم ہی لوگ ان کو شال اڑا رہے ہیں. بس حافظ محمد وسیم میراج لے لو. حافظ محمد وسیم. صدر صاحب چلو فل کر. سوامی گوڑا صاحب ہمارے ایم ایل اے صاحب کی شال پوشی کریں. ابھی ہمارے ایم ایل اے صاحب کی بھی بہت زیادہ پروگرامس ہیں. ابھی وہ باہر جانا چاہتے ہیں. الحمدللہ وہ اطمینان کے ساتھ ہم لوگوں کو ایک ہمت دے کر الحمدللہ وہ یہاں سے روانہ ہوں گے. کاماکشی رامداس صاحبہ کا بھی ہم لوگ استقبال کر رہے ہیں اور ان کی شال پوشی کر رہے ہیں. پھر بھائی سامنے جا رہے ہیں گوپی ناتھ. رکن اسمبلی پوٹا سوامی گوڑا نے اس موقع پر کہا کہ لوگ شاید الگ الگ طریقے سے عبادتیں کرتے ہیں لیکن سب کا خدا ایک ہے. چند مفاد پرست سیاستدان اپنے مفاد کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہرگز جگہ نہ دیں. انہوں نے کہا کہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں. ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೋಧನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಬೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಸೋದರತ್ವದಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳೋದು.
ದೇವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಳಕಂತಿರುವಂತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅವರವರ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು. ಹಿಂದೂಗಳಾಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಯಾರು? ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು. ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿಸಕ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅದು ಸೊಪ್ಪಾಗಬೇಡಿ. ಅವರವರ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿಸಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿದವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕಂಡು ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರಿಗಾಗ್ಬೋದು, ದೀನ ದಲಿತರಿಗಾಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ. ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇವನಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ 40,000 ಅಷ್ಟು ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೇನು ಬಹುಮತ ಇಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಕಲ ಧರ್ಮಗಳ, ಸಕಲ ಜನರ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಾನು ಇರೋ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನ್ ನಡೀತದೆ, ನೂರಾನಿ ಮಸೀದಿ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲತಕ್ಕಂತೆ ಬೇಕು, ಮಸೀದಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು. ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನೀವೇನೋ ಕಷ್ಟ, ಏನೋ 100 ಕಷ್ಟಗಳು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳ್ಕೆ ಬರುವಂತ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಸೀದಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಮಸೀದಿ ಆಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾನು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ತಾನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. इस मौके पर गौरीबिदनूर हलके के रुकन असम्बली पुटास्वामी गौड़ा ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात कही। नफरत फैलाने वाले सियासतदानों से होशियार रहने को कहा। अपने हलके में सेकुलरिज्म की पासदारी का इन्होंने वादा किया। अब देखते हैं पुटास्वामी गौड़ा अपने वादे में कहां तक कामयाब होते हैं। पुटास्वामी गौड़ा ने मस्जिद की तामीरी काम के सिलसिले से मदद पहुंचाने अपने मजीद ख्यालात का इजहार किया। ತೊಂಡೇಬರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಮಸೀದಿ ಇದ್ದಂತ ನೂರಾನಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಬದಲಾಗಿ, ಹಳೆದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ये बहुत पुराना गांव है, कदीम मस्जिद मौजूद थी
लेकिन मौजूद मुसल्लियों के लिए नाकाफ़ी और आरामदेह नहीं थी, जिसकी वजह से इलाके के लोगों ने तामीर जदीद का इरादा किया। आज उसका संग बुनियाद का इजलास था। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इजलास हुआ। काफ़ी इलाके के लोग मुतवज्जे हुए और नूरानियत रही जलसे में। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द मस्जिद तामीर हो जाए। और यहाँ पर मदरसे का भी क़याम है। मकतब तो हर मस्जिद से जुड़ा होना चाहिए, और अगर यहाँ करीब में क़ुर्ब जवार में कोई मदरसा मौजूद ना हो तो उसकी भी फ़िक्र की जाए, और अगर पहले से मौजूद है क़ुर्ब जवार में तो उसी को तक़वियत दी जाए। ख़ासकर जो है हमारे रियासत कर्नाटक में मस्जिदों को तरबियत का माहौल बनाया जाए, एक सेंटर बनाया जाए, इस तरह के भी इसकी मेहनत ज़माने से चली आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मसाजिद से वो सारे काम होने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग जुड़ा रहे। आपने भी बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमाया। मस्जिद क्या जानकारी दे सकते हैं मस्जिद की तामीरी काम के सिलसिले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोरी बिदनूर के इस छोटे से गाँव में कई सालों पहले एक मस्जिद तामीर की गई जिसका नाम मस्जिद नूरानी है। अल्लाह का शुक्र है कि उन बुज़ुर्गों ने अपना काम किया। अब चूँकि मस्जिद बोसीदा हो गई थी, बहुत पुरानी कदीम हो गई थी और नाकाफ़ी हो रही थी आज के दौर के हिसाब से। जैसे काबतुल्लाह जब बोसीदा हो गया तो उसको शहीद करके असर नौ काबतुल्लाह तामीर किया और उस तामीर में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हिस्सा लिया। ऐसे ही इस मस्जिद की तामीर में पहले गाँव वालों ने अपना हिस्से का इजहार किया है कि वो तामीर में माल भी देंगे, जान भी लगाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका बकिया हिस्सा उम्मत के अफराद मुतवज्जे होंगे। इसकी जो भी ज़रूरियात होगी उसमें भरपूर साथ देकर इसको तकमील तक पहुँचाएँगे। चूँकि ये गाँवों में बहुत महदूद कमाई होती है, तो उस कमाई के बावजूद बहुत सारे लोगों ने दिल खोल कर यहाँ हिस्सा लिया है और इस तामीर में साथ देने का अहद किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बकिया काम मेरा अल्लाह जिससे चाहता है उससे काम ले लेता है। तो जो लोग भी अगर गाँवों में मस्जिद में तामीरी काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक मौका है कि वो खुद आएँ, देखें, जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को अगर पूरा कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा ताउन हो जाएगा। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल इस ताउन को कबूल फरमाए। और सबसे एक अहम बात यह है कि इस जो संग बुनियाद रखा गया उस मौके पर इस इलाके के एमएलए भी हाजिर रहे और गैर मुस्लिम अहबाब भी, तो हज़रत मुफ्तियान इकराम भी और खुसूसियत के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम भी शरीक रहे। तो ये पैगाम है कि इत्तिहाद बहुत ज़रूरत है और वक्त की पुकार भी है। हम गैर मुस्लिमों को भी हमारे नेक कामों में शामिल करें ताकि उनको ये एहसास हो कि मस्जिद में क्या किया जाता है और ये मस्जिद किसके लिए बनाई जाती है। तो गैर मुस्लिम भी अगर अपनी आंखों से देख लेते हैं और इन कामों में शरीक होते हैं तो उनका जज्बा भी बढ़ेगा। तो इस मौके पर देखा गया है कि जो स्वामी जी अपने तौर पर इजलास में शरीक रहे, मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने उनको भी सामने बुलाया और उनकी भी शाल पोशी की, उनकी भी गुल पोशी की, एक पैगाम दिया कि हम मोहब्बत के साथ रहें। मस्जिद अल्लाह का घर है तो मुसलमान यहाँ पूरी यकसोई के साथ इबादत करेंगे। सर, जिस तरह आज जो है गोरी बिदनूर ताल्लुक टोंडेबाई में मस्जिद की तामीरी काम के सिलसिले से जो है आप लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया है जिसमें मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम को आपने मदऊ करके एक जलसा मुनक़िद किया। ये मस्जिद तामीरी काम का जो सिलसिला आपने शुरू किया इस ताल्लुक से बताइए, आपके क्या मंसूबे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये मस्जिद का काम 4-5 साल से शुरू करना बोल के कोशिश कर रहे थे जी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद वो घड़ी आज आ गई जी कि हमारी कोशिशों का जो नतीजा आज क्या है पूरा होने का, और ये इस मकाम तक हम पहुंचने के लिए हमारे गोरी बिदनूर शहर के ज़िम्मेदारान और बेंगलुर के ज़िम्मेदारान सब मिलकर के है इस काम को पूरा करने का जिम्मेदारी लिया है। इसीलिए क्या है हम यहाँ पे यहाँ की जो हालत है, यहाँ पूरा जो तबका है
वो गरीबी तबका है, पूरा तबका बस कुली करने का तबका है। लेकिन क्या है, दूसरे जिम्मेदार सभी क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करना, इसलिए इस सिलसिले से बात हुई। तो आज बुनियादी काम जो शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से इधर जो भी हजरात क्या है इस काम को पूरा करने के लिए जो भी हजरात आते हैं तो हमें क्या है उनका इस्तकबाल करते हैं और क्या है उनके खिदमत से ये पूरा काम करने का हम बेड़ा उठाते हैं। मुंशी साहब, जिस तरह जो है आज मसाजिद को मकातिब और मदरसों से जोड़ा जाता है, जिसमें नमाज और इबादत को जो है फ़र्ज करार दिया जाता है, अफजल करार दिया जाता है, उसी तरह जो है आज जो है रियासत कर्नाटक में उलमा इकराम जो है मसाजिद को तालीमी तरबियत का सेंटर बनाने का भी मनसूबा बनाए हैं। तो आपका क्या मनसूबा है? मस्जिद तामीर का काम आप शुरू किए हैं। हाँ, मस्जिद के काम के शुरुआत में प्लानिंग में भी ये मनसूबा है कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई हो और क्या है बड़ों को भी क्या है नमाज और इसकी तालीमात दी जाए। इसके सिलसिले में भी यहाँ पे जो पूरे इंतजामात होना चाहिए उस सिलसिले से में भी हमें यहाँ पर फिक्र किया। अक्सर बेशतर क्या होता है हमारे मसाजिद में मकतब के एतबार से जो है स्कूली बच्चों को सुबह शाम तालीम दी जाती है। मदरसे में तो बेहतरीन आलिमों को हाफिज़ों को बनाया जाता है, लेकिन जो स्कूल जाने वाले बच्चों को जो है सुबह शाम के मकतब से काफ़ी नहीं होता, जिनकी तरबियत को बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप लोग जो हैं क्या मकासद हैं? एक मकसद के तहत इस मस्जिदों के तहत जो है उन स्कूल जाने वाले बच्चों की तरबियत का माहौल बना सकते हैं, क्या आपके मनसूबे से हो सकते हैं? हाँ, इसी सिलसिले से क्या है छोटे बच्चों को भी क्या है छोटे बच्चों से जैसा कि LKG UKG से जो शुरू किया जा रहा है, इसी तरह यहाँ भी क्या है अरबी का निज़ाम भी इसी सिलसिले से किया जा रहा है। तो मोटिवेशन प्रोग्राम यानी जहन साजी प्रोग्राम, हाँ जी, ऐसा होना चाहिए ना। जी। और अब इस मस्जिद के जो तामीरी काम के सिलसिले से आपके क्या इक़दाम हैं? किस नहज पर इस काम को अंजाम देंगे आप? अब यहाँ पर हमें जो बुनियादी जो काम शुरू किया है, बहुत से लोगों को मालूम हो जाता है कि क्या है बुनियादी काम शुरू होने से अब जो भी खिदमत करना चाहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। उसी सिलसिले से हमें भी ये काम शुरुआत किए हैं। इसके बाद जो हजरात डोनेट करेंगे उन हजरात की खिदमत से हमें क्या है ये काम को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। इस तकमील को मुकम्मल करने के लिए किस नहज पर आप मस्जिद को खूबसूरत अंदाज देना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें क्या है हमें 2 फ्लोर की मस्जिद बनाना चाहते हैं। इसमें क्या है लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च लगेगा। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। आपने जो है मस्जिद जानकारी दी है। मस्जिद का नाम क्या होगा? मस्जिद नूरानी मस्जिद, नूरानी मस्जिद रेलवे स्टेशन टोंडेगांव। मस्जिद जानकारी दे सकते हैं सदर साहब इनायतुल्लाह साहब, आप इस ताल्लुक से मस्जिद की तामीर के ताल्लुक से क्या मस्जिद जानकारी दे सकते हैं? यहाँ पे हम लोग पूरे नौजवान कमेटी वाले सब मिलकर इंशाल्लाह बहुत मेहनत करके ये अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगरचे कोई भी इसमें सामने आएंगे तो उनका भी शुक्रिया इस्तकबाल करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। काफ़ी अखराजात आ रहे होंगे ना? जी इंशाल्लाह। इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं आप? कैसे किए? क्या बस्ती वाले ही कर रहे हैं? बस्ती वाले कर रहे हैं, बाहर वाले भी अगरचे आगे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। और जल्दी कोई अगर हिस्सा लेना चाहे तो भी इंशाल्लाह मेरा नंबर भी है, आप इधर पे कॉल कर लेंगे तो भी। कोई नंबर बोलिए आपका जिससे आप लोगों को तामीर के लिए सिलसिले से कोई रब्ता कर सके। नंबर ले लीजिए 8310179286 इनायतुल्लाह बोल के और अफजल भाई बोल के नंबर 9740 जी 716156। दोबारा बोलिए। 9740 सदर साहब आप दोबारा बोलिए नंबर। 8310179286। ठीक है, शुक्रिया।